सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 17 तारिख मंगलवार चलतु नजर पकेबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सुभद्रा भली आउ एक योजना आनिबे सीएम मिलिबो एमानकु अधिक लाभ। आसंता 20 रे आसिबो राज्य बजेट। यहा पूर्वरु बजेट को नहीं अंक कसिबा आरंभ करिसेंती साधारण जनता। अर्थनीति विशेषज्ञों मतरे आगको पंचायत निर्वाचन थिबारु एथर किछि नुआ योजना आनिपारंती सरकार। अक्टोबर किंबा नवेम्बर मासरे आसिपारे नुआ योजना। एथिरे पंचायत और ग्रामांचल को अधिक गुरुत्व मिलिबा नै आकलन करा जाउछि। विशेषकर ग्रामांचलर उन्नति सह कृषि जलसेचन मंदिर सौंदर्यीकरण रास्ताघाट निर्माण उपरे गुरुत्व दे पारंती सरकार। एथर बजेट 3,10,000 कोटी टंका छुईबा नै आकलन करिसेंती विशेषज्ञ। आसंता 20 रे बजेट उपस्थापन करिवे मुख्यमंत्री। पंचायत भोट पूर्व घोषणा हो पारे नुआ योजना। तेबे 3 दिन पर 2026-27 वर्ष पर विधानसभा रे बजेट उपस्थापना करिवे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी। मोहन को बजेट उपरे रहिछि राज्यवासी नजर। एथर बजेट 3,10,000 कोटी टंका छुईबा नै आकलन करिसेंती विशेषज्ञ। तेबे स्वतंत्र व्यवराध होइपारे बोली मध्य चर्चा होछि। विशेषकर किछि नुआ योजना आनिपारंती सरकार। अक्टोबर किंबा नवेम्बर मासरे एही नुआ योजना कार्यकारी होइपारे। जाति प्रथा परंपरा रे पड़िला पूर्णच्छेद स्वाभाविक हेला अंगनवाड़ी केन्द्र। राजनगर नुआगाँ अंगनवाड़ी केन्द्र रे पहुंचिले पिला। नुआगाँ रे जाति प्रथा परंपरार पड़िला पूर्णच्छेद। जाति प्रथा को नहीं 3 मास धरी बंद थिला अंगनवाड़ी केन्द्र। तेबे पिला पहुंचवा परे स्वाभाविक हेला अंगनवाड़ी केन्द्र। अंगनवाड़ी केन्द्र रे सीडीपीओ और राजनगर विधायक उपस्थित रहितले। जाति प्रथा को नहीं दीर्घ 3 मास धरी बंद रहितला अंगनवाड़ी केन्द्र। गत 14 तारिख दिन शिशु सुरक्षा आयोग समेत समस्त प्रशासनिक अधिकारी से अंगनवाड़ी केन्द्र रे पहुंची लोकं को बुझाई सफल होते। यापर लोके पिलांकु अंगनवाड़ी केन्द्र को पठाइबा पई शपथ नेइथिले। तेबे सीडीपीओ और राजनगर विधायक घर घर बुली पिलांकु काखेई सेंटर को आनिथिले। तेबे अंगनवाड़ी स्वाभाविक हेबो बुली गाँ लोके कहिसंती। महिलांको पई खुशी खबर सरकार देबे 5 लाख टंका तुरंत करंतु आवेदन। भारत सरकार महिला को आर्थिक सशक्त करबा पई विभिन्न योजना कार्यकारी करुछंती। महिला माने खाली घरे सीमित नुहे बरं से माने व्यवसाय स्टार्टअप कृषि एवं विभिन्न सेवा क्षेत्र रे निजर छाप छाडुछंती। एपरिस्थळे सरकार तांको पई विभिन्न योजना मान कार्यकारी करुछंती। किंतु कोन आपण जानिछंती सरकारंकर एही योजना विषय जेउथिरे सरकार महिला मानकु 5 लाख टंका पर्यंत सहायता राशि प्रदान करुछंती। एही योजना माध्यम रे महिला मानक पई नूतन आशार किरण सृष्टि होइछि। जो महिला माने निजर व्यवसाय आरंभ करिवार योजना करुछंती सेमानंक पई सरकार लक्षपति दीदी माध्यम रे 5 लाख टंका पर्यंत बिना सुधरे सहायता राशि प्रदान करुछंती। सरकार एही योजना रे ऋण उपरे सुध सब्सिडी प्रदान करंती जहा फल रे महिला माने सुधर बोझरो मुक्ति पांती। एहा सहित योजना बैंक ऋण ठारू अधिक लाभदायक। एही योजना माध्यम रे महिला माने कृषि पशुपालन हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र भली विभिन्न क्षेत्र रे आगकु बढ़िबार सुजोग पाउछंती। एही सुविधार लाभ केवल स्वीकृति प्राप्त स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला सदस्य माने ही उठाई पारिबे। एही योजनार लक्ष्य महिला मानकर वार्षिक आय वृद्धि करबा एवं सेमानकु लक्षपति दीदी कराइबा। जदि आपण 18 रु 50 वर्ष मध्य अछंती तेबे एही योजना रे आपण उपकृत होई पारिबे। आवेदन करिबा पई प्रथमे एक स्वयं सहायक गोष्ठी रे जोग देबा आवश्यक। यापर दक्षता तालीम ग्रहण करंतु एवं कार्यर विस्तृत विवरणी सहित एक स्पष्ट व्यवसाय योजना विकसित करंतु। महिला माने ग्रामीण विकास मंत्रालयर वेबसाइट परिदर्शन करी ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आरबीआई कला बड़ घोषणा चाषी को मिलिबो लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक तरफ चाषी हेला बड़ घोषणा। चाषी माने एबे आउ सुविधारू वंचित हेबे नाही बरं पाइबे अनेक लाभ। तेबे चलंतु जानिबा आरबीआई कोन घोषणा करिछि। भारतीय रिजर्व बैंक कृषि पर सबुठारु सहायक विवेचित किसान क्रेडिट कार्ड संपर्क में एक नूतन मास्टर निर्देशनामा प्रकाश करिछि। एही नूतन नियम कार्यकारी हेबा परे चाषी माने केवल अधिक ऋण पाइबे नाही बरं परिशोधर समय सीमा रे मध्य आश्वस्ति आनिछंती। तेबे किसान क्रेडिट कार्ड साधारणतः 5 वर्ष पई प्रदान करा जाउतला जहा परे एक लंबा नवीकरण प्रक्रिया आवश्यक हेउतला। आरबीआई केसीसी रो मोट अवधि 6 वर्ष को वृद्धि करबा को प्रस्ताव दैछि। यह चाषी मान
ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କାମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସେହିପରି 2026 ବଜେଟ୍ର ସଂକେତ ପରେ ଋଣ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେପରିକି ବିହନ, ସାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ସିବିଡିସି ଇ-ରୂପୀ ସହିତ କେସିସି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବଜାରରେ ବିହନ କିମ୍ବା ସାର କିଣିବା ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସରକାର ତତ୍ପର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକ ଶେଷ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ବାବଦରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ତାରିଖ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସାରି ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେଉନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 3 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟ 2018 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1978 ମସିହାର ଗଣତିମଣତି ରିପୋର୍ଟ ସହ ଏହାକୁ ମେଳ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସେପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ମଧୁକାନ୍ତ, ବଖାଣିବ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଫେରାର। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ମଧୁକାନ୍ତ, ବଖାଣିବ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଫେରାର। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ କେଉଁଠି, ପୋଲିସ କରିବ ପଚରାଉଚରା। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଫେରାର ହେବାର ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ପରେ ଗିରଫ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ। 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଫେରାର ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସାହାଣୀ ଏବେ କେଉଁଠି ସେ ନେଇ ମଧୁକାନ୍ତଠାରୁ ସତ ଓଗାରିବ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜୋନ୍ ଏସ୍ପି ଜେଲ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସିବିଏସ୍ଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଇପାରିବେନି ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ପାଣିପାଗ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ସମେତ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମିଟ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଦରମା, ପିଛିଲା ଭାବେ ହୋଇପାରେ ଲାଗୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଦରମା।
ତେବେ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ହାଇକ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନଟି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ AICPI ସୂଚକାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 2 ଥର ଗଣନା କରନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହିସାବ ବେତନ ସ୍କେଲ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ହିସାବରେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆସିଲା ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ରବିବାର ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,400 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1,56,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 20 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ଆଦିକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ବିରୋଧୀ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 28 ଦିନ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବା ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେମିତି ଘେରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରୁଛି। ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଅଧିବେଶନଟି ସରଗରମ ରହିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଟର ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧୀ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ। SIR ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି SIR ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲାଣି। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଗୃହରେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଧାନ, ମହାନଦୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର, SIR ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ସଫଳତାର ତାଲିକା ଧରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଶାସକ। ଅରବିନ୍ଦ ସନାତନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଖାସ୍ ନଜର। ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରାଚାଲାଣ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେବ। ଏସବୁ ବାଦ୍ ଗଜପତିରେ କୁନି ଶିଶୁକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବଢ଼ିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବେ ବିରୋଧୀ। କେଉଁ ଦିନ କିପରି ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପୂରା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି? କି ନୂଆ ଯୋଜନା ହେବ? ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ତୁଳନାରେ କିପରି ଏବେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଘଟିବ।
ପାକିସ୍ତାନ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏତେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 7 ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରବି, ବ୍ୟାସ ଓ ସତଲେଜ ନଦୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ, ଝେଲମ ଓ ଚେନାବ ନଦୀର ପାଇଥିଲା। IWTକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଭାରତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଲହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 ଓ ସାୱଲକୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, ଯାହା ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଝେଲମ ନଦୀ ଉପରେ ଉଲାର ବ୍ୟାରେଜ ବା ତୁଲବୁଲ ନାଭିଗେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଉପରେ କାମ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। IWT ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହି 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ କୋଟିଏ ମହିଳା। ତାରିଖ କହିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ହେଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଥିଲା। ତେବେ ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହା ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 2,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଭରଣା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ଟି କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ଶେଷ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଏବେ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଧାରା ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା 2019 ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଢ଼ିପାରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଭାରତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ।
ଦେଶରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଏବଂ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 25% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ବିଓଟି ଟୋଲ୍ ମଡେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିବେଶକାରୀମାନେ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଭୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 12.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ 6.9% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 3.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାତିରେ ଶୀତ, ଭୋର ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଦିନରେ ଖରା ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେପରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି। ସେପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ, ପୁଣି ଫେରିଲେ ଜେଲ୍। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍କେସିଜିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ରମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ପାଇଲ୍ସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଜଣାଇବି ବୋଲି ବିକ୍ରମ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜେଲ୍ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପରିବାର ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାମଲା 9 ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେରଳର ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ 9 ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ତେବେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଯୁକ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ରାୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସାବରୀମାଳା ରାୟର ସମୀକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓକିଲ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ
ନୋଡାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତୀ ପରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶିବମ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମିକସ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସବରୀମାଳା ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମସଜିଦ୍ ଏବଂ ଦରଗାରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅଣ-ପାର୍ସୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିବା ପାର୍ସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗିଆରୀର ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିସ୍ଥଳରୁ ନିଷେଧ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ୍ତର ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ସରୁନି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଧାନ ବିକିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ଅନ୍ନଦାତା। ଜମିରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲା ଚାଷୀ। ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ 2 ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରି ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର ଓ ମିଲରଙ୍କ କଳିରେ ଫସି ଯାଇଛି ଅନ୍ନଦାତା। ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହକୁ ଚାପି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସୁଧୁରିନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଟୋକେନ୍, ଟାର୍ଗେଟ, ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। 100 ବସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଡ଼ୁନି ଆମ ବସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ 100ଟି ଆମ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ହେଲେ 25ଟି ବସ୍ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ସହରର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ଆମ ବସ୍ ସେବା। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ। ସାରା ସହରରେ କେବେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲ ଛକ ଓ ଆଙ୍କୁଲି ଦେଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋପାଳପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁନି ଆମ ବସ୍। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁଟ୍ଟି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତଥାପି କାହିଁକି ଅଣଦେଖା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୁଧରେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜମା କରିବାକୁ ହେବ 400 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 6.7% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ରାଶି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିବେଶକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡିର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 12ଟି କିସ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡିର ପ୍ରାୟ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଜମାକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ପସ୍ ଆପଣ ଗଠନ କରିପାରିବେ। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,
ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1,20,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାପରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ସରକାରୀ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଅଭାବ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡଧାରକ କେତେ ରାସନ ପାଇବେ ଏବଂ କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହା କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ନୂଆ ନିୟମ। ଏବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ରାସନ ପାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଯିବ। କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ KYC କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।